परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल तख्त चबर दे मालक गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर सुभाएमान सत संगी जनों, आओ गुरु चरना विच बैठण दा सुभाग, गुरु की कृपा बख्शिश दा सदका प्राप्त होया। भाई गुरदास जी ने एक शब्द वरते है, उन्हां तीन उदाहरणा दे के चौथी गल फिर सत संगत करन वाले सिख दे प्रति कीती। भाई साहब जी ने पहला बचन वरतिया, कहन लगे दीवा बलदा है। भाई गुरदास जी कहन लगे पतंगा दीवे ते आउंदा है। वो पतंगा कई बार आया, फेरा पा के अपना वापस परत के चलिया जाता है, पर भाई गुरदास ने क्या दीवा बलदा रहे। जेड़ा पतंगा फेरा पा के परत के वापस मुड़दा है, एक दिन वो वक्त आउंदा कि पतंगा दीवे दे विच ही समा जाता है, वो अपना आप कुर्बान कर दिंदा है। भाई गुरदास ने दूसरा बचन वरतिया, कहन लगे शिकारी बंदा जाल लाउंदा है, चोगा पाया, पंछी आए ते चोगा चुक के वापस परत गए, वापस चले गए। पर भाई गुरदास जी कहन लगे शिकारी जाल ला के चोगा पाया, पंछी चोगा चुक के वापस चले गए। इहदा मतलब ये नहीं भी शिकारी ने जाल लाउना बंद कर दिता, वो निता प्रति जाल लाउंदा है। कल जिहड़ा पंछी चोगा चुक के वापस मुड़ गया, एक वक्त आउंदा कि वो पंछी शिकारी दे जाल विच फस के रह जाता है। कैसियां उदाहरण है बाणी विच। तीसरा बचन वरतिया, भाई गुरदास जी कहन लगे कमल दा फुल सुगंधी दिंदा है। भवरा दूरों आया, भौरा उन्हें आके महक मारनी, कई बारी वो महक लैके रस लैके वापस परत जाता है। पर भाई गुरदास जी कहते एक वक्त आउंदा है कि कमल दे फुल ते भौरा इन्ना कुछ सुगंध विच रस विच लीन हुंदा है कि उहदे अंदर ही अपने प्राण त्याग दिंदा है। आप जी नूं पता होवे, कमल दा फुल जदों पत्ते संकोचदा है अपने, कई बारी भवरा विच बैठा रस विच सुगंध विच लीन हुंदा है, पत्ते संकोचन ते वो विच ही अपने प्राण त्याग दिंदा है। भाई गुरदास ने तीन गल्लां कह के चौथी गल कही। पहला बचन वरत्या दीवा बले, वक्त आउंदा पतंगा उहदे विच अपना आप समा जांदा है। शिकारी जाल लाए, पंछी भावें चोगा चुक के वापस परतदे रहे, एक वक्त आउंदा शिकारी दे जाल विच पंछी फस के रह जांदे। तीसरा बचन वरत्या कमल दे फुल ते भौरा उहदे विच रस विच लीन हो के अपना आप कुर्बान कर दिंदा है। भाई गुरदास ने क्या सिखा, तू निता प्रति गुरु की संगत करदा रहे, तू रोजाना गुरु की बाणी पढ़दा रहे। एक वक्त आएगा, महाराज कहन लगे ये तेरा अंदर दा मनुआ गुरु दे शब्द विच मगन हो के गुरु का रूप बन जाएगा, ये गुरु के विच समा जाएगा। भाई साहब जी का बचन आउंदा है, कहन लगे जैसे दीप दीपत पतंग लोट पोट होत, कब हूँ कै जारा में परत जर जाए है। आप जी नूं पता है भाई गुरदास जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच दर्ज नहीं, उन्हां दी वखरी बाणी है। भाई गुरदास जी दीयां वारां ने, उन्हां दे कवित ने, उन्हां दा बचन है जैसे दीप दीपत पतंग लोट पोट होत, कब हूँ कै जारा में परत जर जाए हैं।
जैसे खाग दिन प्रत चोग चुग आवे उड काहू दिन फांसी फांसे बहुर न आए हैं। जैसे अल कमल कमल प्रत खोजै नित कब हूँ कमल दल संपट समाए हैं। तैसे गुरबाणी अवगाहन करत चित कब हूँ मगन होवै शब्द उरजाए हैं। कहन लगे सिख गुरु चरनां विच जुड़दा रहे, संगत विच बहिंदा रहे, बाणी पढ़दा रहे। एक वक्त आउंदा कि इहदा मन गुरु चरनां विच समा जांदा है, जुड़ जांदा है। आओ गुरु चरनां विच बैठिओ। लड़ीवार जो पावन बाणी सोहला साहिब जी दी आपां विचार रहे हैं। अज दा बचन महाराज जी दा गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 13 अंग ते सुशोभित है। मैं अर्ज कीती आप जी नूं गुरु साहब जी दी बाणी विच 12 अंग तो सोहला साहिब आरंभ हुंदा है, 13 अंग ते इहदी समाप्ति है। आरंभली बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी दी वो जपजी साहिब दी बाणी है। ये बहुत लाजमी, क्योंकि एक ते ये नितनेम दीयां बाणीआं। दूसरी गल, जिस गुरु नूं असीं सिर झुकाउने आ, सिख नूं पता होना चाहिए, क्योंकि अज बहुतात है। मेरा ख्याल है भी बहुतात वो लोग ने, जे किसी नूं पुछ लो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच जपजी साहिब कित्थे लिखिया, सानूं वो भी नहीं चेते जपजी साहिब कित्थे लिखिया है महाराज ने। याद रखो आरंभली बाणी जपजी साहिब है, फिर सोदर दे शब्द आए, फिर सो पुरख दे शब्द आए, ते जिहड़ा सौण वेले सिख सोहला साहिब दा पाठ करदा है, ये पावन बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 12 अंग तो आरंभ हुंदी है ते 13 अंग ते इहदी समाप्ति। इस पावन बाणी दे 5 शब्द ने, जिन्हां विचों 2 शब्द आपां विचार लए ने। अज तीसरा शब्द धन गुरु नानक साहिब जी ने बख्शिश कीता है। एक बार आप जी जरूर गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिहड़ा अज दा शब्द है, राग धनासरी महला पहला। धनासरी राग दा नाम है, महला पहला पहले पातशाह जी दा बचन है। ये तकरीबन तुहानूं शब्द तुसी कान विच सोए पई होएगी, सुनिया होएगा। महाराज ने क्या, गगन में थाल रब चंद दीपक बने, तार का मंडल जनक मोती। ये जड़ा शब्द है ना जी, इसे शब्द के संबंध विच ध्यान नाल सुनियो। रविंद्र नाथ टैगोर जिन्हों नोबेल पुरस्कार मिलिया सी, जिन्हों बंगाल के लोग गुरुदेव कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उन्होंने मानते हैं। रविंद्र नाथ टैगोर ने अमेरिका की धरती ते गल कही सी। कहन लग्या, जिस दिन पूरी दुनिया का कोई राष्ट्रीय गीत होएगा, सिरमौर शब्द होएगा, जिमें अजकल हर देश ने आपो अपना एक शब्द चुनिया, पर उन्हें क्या सी, जिस दिन दुनिया नूं उस परमात्मा की समझ आएगी तो पूरी दुनिया का कोई सिरमौर शब्द होएगा, सारी कायनात रल के गाएगी। उस दिन उन्हें क्या, सोहला साहिब की बाणी विचों गुरु नानक साहिब जी का आ जड़ा शब्द है, गगन में थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, सारी कायनात इस शब्द नूं गाया करेगी। क्यों? क्योंकि ये अर्थ ने जेड़े वो आप जी जो विचार सुनोगे पता लगेगा। महाराज जी ने ये रब की आरती की गल की। चलो जी, उत्थे महाराज ने जेड़े ये शब्द वरते ने, आप अगां विस्तार नाल विचारते हैं। वो आकाश की गल की, तारियां की, चंद्रमा की गल की, हवा की गल की। वो कहंदा सी, कहन लग्या, आकाश केवल हिंदुस्तान की धरती ते नहीं, आकाश तो सारी कायनात के उपर है, हर देश उपर है। हर देश में हवा रुमकदी है, हर देश में चंद्रमा सूरज प्रकाशमान हुंदा है। उन्हें क्या सी, जदों किते सिरमौर शब्द होएगा दुनिया का,
ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਐ ਬੰਦੇ, ਐ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। 3 ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਥਾਨਕਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਹੁਤਾਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਥਾਨਕਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਥਾਨਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਥਾਨਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਚਾਰੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਕਦੋਂ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਜਾ ਕਾਈ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ ਕਰਤਾਰ ਦੀ। ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਰਬਾਬ ਜਾ ਗਾਈਏ ਉਹਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਸੀ, ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਭਰਮ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀਏ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੱਕਣਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਜੀਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੁਰੰਗੇ ਕੋੜ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, 4 ਵਾਰੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤੋਂ ਸਲਾਹ ਖਾਤਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ। ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀਏ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਖਾਤਰ, ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਬੇਅੰਤ ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ 4 ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 16 ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੀ ਚੋਪੜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੀ ਚੌਂਕੜੀ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝਕੂ, ਦੁੱਖ ਸੁਭਾਇਆਂ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅੱਗ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਖੋਆ ਖਿੰਜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਇਆ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੜਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਖਾਤਰ, ਭਰਮਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰ ਪਏ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੜਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਤੇ ਸੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਠੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਸੋਧਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਚੇਤਾ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਸੋਧਾ ਲਾਓ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੋਲਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਿਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੋਧਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੜਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੋਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲਾ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਗਨਨਾਥ ਹੈ, ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ
ਜਿਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਮਾਲਕ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਥ ਤੇ ਨਾਥ। ਅਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦੇ, ਮਾਲਕ, ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ, ਰੱਬੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪੀਰ ਦੀ, ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਰਤੀ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ। ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸੀ ਨਿਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਲਈ ਥਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਲਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਲਏ, ਧੂਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਖਾ ਲਈ, ਜੋ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਥਾਲ ਘੁਮਾਏ, ਟਲ ਖੜਕਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਚਿਓ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਥਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧ ਖਾਤਰ ਧੂਫ ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਆਦਿਕ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 4 ਵਾਰੀ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, 4 ਵਾਰੀ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਥਾਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। 2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਥਾਲ ਪੇਟ ਕੋਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ 1 ਵਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਥਾਲ ਮੁੱਖ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। 7 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। 7 ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜਗਾਏ ਦੀਵੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਬਾਅਦ ਬੁਝ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰਬੱਤੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਾਂ। ਆਰੰਭਲੀ ਤੁਕ ਵਰਤੀ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਰੱਬ ਚੰਦ
ਦੀਪਕ ਬਣੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ। ਗਗਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਕਾਸ਼। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਰੱਬ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਥਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਿੰਨ ਮਾਤਰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਘਿਓ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਬੁਝ ਜਾਣਗੇ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਝ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ। ਰੱਬ ਨੇ 2 ਦੀਵੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਆਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ, ਉਹ ਸਦਾ ਜਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਬੁਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਚੰਦ, ਰੱਬ ਦਾ ਅਰਥ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਚੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਦਰਮਾ, ਦੀਪਕ ਬਣੇ। ਇਹ ਮਾਨੋ ਰੱਬ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਅੰਦਰ 2 ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ। ਪੂਜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਪੂਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਲ ਦੋ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਥਾਲੀਆਂ ਘੁਮਾਈ ਜਾਓ, ਟਲ ਖੜਕਾਈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਨਮਤ ਵੜ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਸੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥਾਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਥਾਲ ਘੁਮਾਉਣੇ ਸਨ, ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਥਾਲ ਘੁਮਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਤੀ ਕਰਤੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦਾ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਰਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਰਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਰਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਤੇ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਰਸੇ ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਉਰਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚਨ ਨਾਠੀਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਚਰਨਾਠੀਆ ਨਹੀਂ, ਚਨ ਨਾਠੀਆ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚਨ ਨਾਠੀਆ। ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਕੰਗੂ ਰਤਨ ਜੇ ਮਿਲੇ ਘਟ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ,
ਕੁੰਗੂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਸਮ ਕੇਸਰ, ਉਹਦਾ ਛਿੜਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਘਟ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਰਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਛਿੜਕਾ। ਫਿਰ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪੂਜਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਿਹੋ ਜੀ? ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਟਲ ਖੜਕਾ ਲਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ, ਪੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ, ਕਰ ਪੂਜਾ ਪਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਨਾਮ ਧਿਆ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਫੁੱਲ, ਲੋਕ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਧ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪਾਈ ਜਾਣੇ, ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚਰਾਵੂੰ, ਅਵਰ ਨ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨ ਪਾਵੂੰ। ਹੇ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚਰਾਵੂੰ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਚੜਾਵਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੜਾ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਛੜੇ ਨੇ ਜੂਠਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਦਾ ਬਛੇਰਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦੁੱਧ ਚੜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਖਾਤਰ ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤੇ ਬਛੜੇ ਨੇ ਜੂਠਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਦਿਆਂ, ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਭਵਰੇ ਨੇ ਜੂਠਾ ਕੀਤਾ। ਭਵਰਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਸੁਗੰਧ ਮਾਣਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੜਵਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਜਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੱਛੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਲੈ ਜਾ, ਚੰਦਨ। ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲਪੇਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਚੰਦਨ ਮੈਂ ਅਰਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ।
ਚੰਦਨ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੰਦਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਠੰਡਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸੱਪ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲਪੇਟਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਮਿਲਦੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਜੂਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਧ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਥਨੋਂ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲ ਮੀਨ ਵਿਗਾਰਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚਰਾਵੋ, ਅਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਵੋ। ਮੈਲਾ ਘਰ ਬੇਰੇ ਹੈ ਭੁਯੰਗਾ, ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜੂਠਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਜੂਠਾ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਜੂਠੇ, ਚੰਦਨ ਵੀ ਜੂਠਾ, ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਪੂਜ ਚਰਾਵੋ। ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰੀ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਤੋਰੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਪੂਜ ਚਰਾਵੋ। ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਰੰਜਨ ਪਾਵੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਸਲੀ ਭੇਟਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰੀਏ? ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਦਾ ਦਰ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ। ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈ ਟਕੇ ਵੀ ਚੜਾ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਾਤਰ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਟਕਾ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਅਸਲੀ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭੇਟਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਸਲੀ ਭੇਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀਵੇ, ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂਪ ਆਦਿਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਸ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਆਰੰਭਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜਾਇਓ। ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਰੱਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ। ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਨੋ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਗਗਨ ਦਾ ਅਰਥ ਆਕਾਸ਼, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਰੱਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ।
तेरे निक्के निक्के दीवे की करनगे। रब ने चंद्रमा ते सूरज मानो दो दीवे बाले ने। गगन में थाल रब चंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती। तू थाल विच मोती भी रख ले, पर कह लगे तेरे मोती की करनगे। रब ने ब्रह्मांड अंदर कह लगे जिहड़े तारे पैदा कीते ने, तारे टिमटमाउंदे ने, कह लगे ये मानो रब की आरती विच रब दे थाल विच टिके हुए मोती ने। ये रब दे आरती की खातर रब दे थाल विच टिके हुए मोती ने। तारका मंडल जनक मोती। अगे कह लगे धूप मल आन लो, पवन चवरो करे। मल आन लो शब्द आया जी। मल आन लो की है? माल्या जिहड़ा पर्वत है, पहाड़ है, क्या जांदा उहदे ते चंदन दे रुख बहुत ने। जदों हवा रुमकदी है फिर चंदन की सुगंध हवा नाल दूर तक जाती है। इनू क्या कह लगे तू धूप की बालना, एक अगरबत्ती, गूगल जो कुछ बालना। रब ने माल्या पर्वत ते जिहड़े चंदन दे रुख पैदा कीते, जदों हवा रुमकदी है वो रब दे मानो आरती अंदर महक खिलारदे पए ने। धूप मल आन लो, पवन चवरो करे। जिन्नी हवा रुमकदी पई है ये मानो परमात्मा की आरती विच चौर करदी पई है। धूप मल आन लो, पवन चवरो करे। अगे बचन वरते सगल बन राए, फूल अंत ज्योति। तू थाल विच फुल रख दे। मारे कहन लगे बंदे सगल बन राए। सगल का अर्थ हुंदा सारी, सारे। बन राए का अर्थ है बन, बन का अर्थ हुंदा रुख। जिन्ने सृष्टि ते धरती ते रुख ने, जिन्ने रुखां नूं तरह तरह के वखरे वखरे फुल लगे ने, ये रब दे थाल विच मानो परमात्मा की आरती लई परमात्मा ने फुल रखे हुए ने। सगल बन राए, फूल अंत ज्योति। अगे क्या कैसी आरती होए। हे परमात्मा तेरी आरती किहो दी होवे। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। भव खंडना का अर्थ हुंदा है, भव का अर्थ जन्म देन वाला, खंडना का अर्थ मारन वाले। हे जन्म ते मारन वाले परमात्मा, बंदे दी की पाया भी थाल विच निक्के निक्के दीवे फुल रख के तेरी आरती कर ले। तेरी आरती ते तू आप ही कर दे। ये अर्थ तुहानूं पल्ले पए होणगे पूरे। आकाश थाल है, चंद्रमा सूरज रब दे दीवे ने, तारे मानो मोतियां दे तने रब ने थाल विच टिकाए ने। जेड़ी माल्या पर्वत तो चंदन दे रुखां दी महक वो रब दी मानो धूप है। जिन्ने रुखां दे फुल ने वो रब ने थाल विच फुल टिकाए ने। पौन चौर कर दी। कहन लगे परमात्मा साडी की पाया भी असी तेरी आरती कर सकीए। तेरी आरती ते तू आप ही अपनी कृपा नाल कर रहे। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। अगे क्या अनहता शब्द वाह जंत भेरी। हे परमात्मा तू ते आप कृपा करके। अनहता का अर्थ हुंदे एक रस, शब्द जिहड़ा चल रहा है। अनहता शब्द लगातार वाह जंत भेरी। जेड़ी मनुखा दे अंदर एक लगातार तू रौं चलाई है। सौखे शब्द कर लो जी, बंदे अंदर साह की लड़ी चलती है, ये तेरी कृपा नाल चल रही है। ते तेरी कृपा नाल साह की लड़ी चलती है। बंदा तेरे ही अंत पाउण वास्ते तेरियां आरतियां कर रहा है। कहन लगे परमात्मा बंदे दी की पाया, ये ते आप तेरी कृपा का सदका खलोता होया है। उन्हें साह की थम्मी दी है, बंदा खलोता है। साढ़े अंदर रौं चलती है, सारे अंदर। अनहता शब्द बा जंत भेरी रहाओ। हुण अगे महाराज ने फिर शब्द वरते ने। सतगुरु ने अगे होर रूप दिता। मारे कहन लगे मालक
ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੂਪ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨਿਰਗੁਣ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਗੁਣ। ਨਿਰਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਮੋਹਰੇ ਨੇ, ਆਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਗੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ। ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਾਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ। ਸਹਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਤਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਨੈਣ, ਨੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਖਾਂ, ਨੇਤਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ, ਅੱਗੇ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਨਨ ਨੈਣ, ਨਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ, ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ, ਨੰਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਮਾਲਕਾ ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕੇ ਚਿਤਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਰੇਖ ਹੈ, ਨਾ ਭੇਖ ਹੈ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕੇ ਚਿਤਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਤਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਂਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਸਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨੰਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਵਿਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪੈਰ, ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਸਕਾਂ ਨੇ, ਨੱਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ।
ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜੋਤ ਵਰਤਦੀ ਪਈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਏਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਦੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗਹਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬਈ ਆਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਤਾਰ ਬਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਕੇਵਲ ਨਸ਼ਈ ਤੇ ਬਸ਼ਈ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਨੇ, ਮਾੜਾ ਦੇਖਣਾ, ਮਾੜਾ ਸੁਣਨਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁੱਤੇ ਚੰਦਨ ਲਾਈਏ ਭੀਸੋ ਕੁੱਤੀ ਧਾਤ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਰੇ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਹਿਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਰਗੁਣ ਕੀ। ਪਰ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲਦੀ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੈ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਸੁਣਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਚਾਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਭਲਿਆ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਪਹਿਨਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਸਾਖੀ, ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਆਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਏ, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ।
जो तिस भावै सुआरती होए। अखीरले फिर एक मंग मंगी, कहन लगे हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अण दिनों मोहे आही प्यासा। हे मालक एक कृपा कर, हर चरण तेरे चरण, कवल मकरंद, मकरंद का अर्थ हुंदा है जिमें मक्खी शहद वाली रस नूं चूसदी है, वो शब्द वरत्या मकरंद, रस शहद। महाराज ने कहा कृपा कर परमात्मा, तेरे चरण मेरे लिए मकरंद बन जान। जिमें मक्खी शहद का रस माणदी है, मैं तेरे चरना विच जुड़ के तेरे नाम का रस माणा। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, मेरा मन तेरे चरना ते लुभाएमान हो जाए। जिमें मक्खी रस ते लुभाएमान हुंदी है। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अण दिनों मोहे आही प्यासा। अण दिनों का अर्थ दिन रात, मोहे का अर्थ मेरे, आही प्यासा मेरे अंदर एक प्यास पैदा कर दे, मेरे अंदर एक तांग पैदा कर दे कि मैं दिन रात तेरे नाम दे रस नूं माणदा रवां। ते ये जड़े गुरमुख ने, धर्मी ने, सच जानो उन्हां दे अंदर ये तांग है। वो गुरु की बाणी पढ़ लैन, संगत कर लैन चंगी। जिमें जी मैं बड़े बारी आखने, अमली बंदे दा अमल मुक जाए, घर दे भांडे भी बेच के अमल भालदा है। उहदे अंदर अमल दी इन्नी तांग है, धर्मी दे अंदर धर्म दी इन्नी तांग है। वो अमृत वेला हुंदा, वो मंजे ते उहदी अख नहीं लगदी, उहनूं नींद चंगी नहीं लगदी। उहनूं सत संगत दा वक्त होवे, उहदा मन इन्ना को तरांगदा है भी कदों मैं गुरु चरनां विच बह के संगत करां। शामां दा वक्त होवे, मनमुख बंदा मनमुख गफल दी नींद विच सुता समां लंघा दिंदा है। धर्मी बंदे नूं हुंदा है शामां दा वक्त हो गया, गुरु ने क्या रहरा साहिब दा पाठ करना है, वो सब कुछ छड्ड छड़ा गुरु की बाणी पढ़दा है। यह है रस जदों किसे अंदर प्रीत लगे। महाराज ने कहा हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अण दिनों मोहे आही प्यासा। हे परमात्मा तेरे नाम की प्यास मेरे अंदर पैदा हो सके। अखीरला बचन वरत्या कृपा जल दे नानक सारंग को। इत्थे सारंग शब्द वरत्या, सारंग का अर्थ चातरक, पपीहा। जिमें पपीहा सवांती बूंद लई तड़फदा है। फिर मैं बेनती कह दियाँ, मींह वरद है, पपीहा एक जानवर है, पंछी है, जिन्ना मर्जी मींह वरे उन्होंने कोई मतलब नहीं। वो रब अगे पुकार करदा है, परमात्मा इन्नियां कनियां, इन्ना बदल, इन्ना मींह वरदा पिया है, एक कृपा कर मेरे मुख विच भी एक सवांती बूंद पा दे। शायद आपनूं पता होवे, मैं कई बारी बेनती करना जिहड़ी निता प्रति संगत करदे ने गुरु के बचनां दी। आकाश विचों जदों मींह वरदा है, एक खास किस्म की बूंद जिन्हों सवांती बूंद कहा जाता है, वो डिगदी है। सच जानो विद्वान कहते ने, जे वो सवांती बूंद मींह बदल वरदे विचों किसी खेत विच फसल ते डिग पे, उस फसल का होर इलाके की फसल दे नालों रंग रूप वखरा होवेगा, कई गुना चंगा होएगा। वो सवांती बूंद केले दे रुख ते डिगे कपूर बन जाता है। वो सवांती बूंद पपीहा रब अगे उपर नूं मुख करके पुकारदा है, ते जदों सवांती बूंद उहदे मुख विच पै जांदी है पंछी दे, पपीहे दे, वो बिल्कुल टिक जांदा है। हैरानगी की गल है, एक बार उहदे मुख विच सवांती दी बूंद पए, बहुत लंबा समा वो पानी तो बिना गुजार लैंदा। इनू महाराज ने कहा, वेखो बाणी विच प्रमाण ने। महाराज ने क्या कृपा जल दे नानक सारंग को। जिमें चातरिक सवांती दी बूंद लई तड़फदा ते तू उहनूं सवांती दी बूंद परमात्मा उहदे मुख विच पाउणे, रहमत कर मेरे मुख विच नाम दी बूंद पा दे।
कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाए वासा। नाए वासा का अर्थ तेरा नाम मेरे हिरदे विच वस जाए, घर घर जाए परमात्मा, फिर मेरे अंदर नूं टिका आ जाने। सच जानू गुरमुखो, महाराज ने बाणी विच क्या डिठा, सब संसार सुख ना नाम बिन। महाराज कहते मैं सारा संसार तकिया, नाम तो बिना कदी किसी अंदर टिका नहीं आया। आपां भी अरदास करिए महाराज साडे अंदर भी एक प्यास पैदा होवे, असी तेरी बाणी पढ़ीए, अपनी किरत कार करिए, बाणी पढ़ के नाम जप के तेरे धर्म नूं कमा के अपने जीवन नूं सुधारीए। सतगुरु कृपा करे। ये तीसरा बचन सी सोला साहिब दा। तुच्छ बुद्धि नाल आपां गुरु कृपा नाल विचारे है, तुसी भावना नाल सुनदे हो। गुरु कृपा करदा ये समा आपां सारिआं नूं बख्शदा। महाराज ने क्या संगत विच बिहा जिहड़ा समय वो सफल है। सफल दा अर्थ हुंदा फल सहित, इहदा सानूं फल मिलना है। सारे रल मिल के आपां ये सेवा निभाउणे आ। भुल चुक दी खिमा। अज इन्नियां को बेनतियां प्रवान करियो। फतेह दी सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।